السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اللہ کے ایک ایسے ولی کی جلالی کرامت لے کر آئے ہیں دوستو، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو کیا طاقت عطا کرتا ہے۔ دوستو، جب وہ طاقت کرامت کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے تو عام انسان صرف اور صرف دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو دل تھام کر بیٹھے رہیں۔ دوستو، یہ سنسنی خیز واقعہ اور کرامت سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی آپ کو سنائیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو محبت سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت صابر کلیری اور سانپ کا سنسنی خیز واقعہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ کیسے حضرت سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچپن کے عالم میں ہی سانپ کے راجا، سانپ کے مہاراجا کو دو ٹکڑے کر دیا۔ دوستو، سنسنی خیز واقعہ آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ صابر پاک کے جلال کو دنیا جانتی ہے، زمانہ جانتا ہے۔ اللہ کا وہ جلالی ولی جن کی بارگاہ سے، جن کے گنبد کے اوپر سے اگر پرندہ بھی سیدھے طور پر اگر گزر جائے تو اس پرندے کو بھی آگ لگ جاتی تھی۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا دوستو کہ صابر پاک اس قدر جلالی تھے کہ ان کے گنبد شریف کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ پرواز کرتا تو اس پرندے پر آگ لگ جاتی تھی، پھر پھڑ پھڑا کر وہ پرندہ زمین پر زمیں دوز ہو جاتا۔ دوستو، اس طریقے کا جلال حضرت صابر پاک کا ہے۔ دوستو، صابر پاک کی والدہ یہ بتاتی ہے کہ جب صابر پاک حمل میں تھے، مادر شکم میں تھے، یعنی اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے، تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امی جان کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ بہت ہی بابرکت ہوگا اور ان کا نام میرے نام سے احمد رکھیے۔ پھر ان کی والدہ آگے یہ کہتی ہے کہ پھر ان کے خواب میں فاتح خیبر داماد پیغمبر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے خواب میں کہا کہ میرے نام سے جڑا ان کا نام علی رکھنا۔ بہرحال دوستو، جب صابر پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک فقیر درویش بھی آئے اور ان کے بابا جان کو یہ کہا کہ ان کا نام علاء الدین رکھیے۔ بہرحال دوستو، ان تمام ہی وجہوں سے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا نام علاء الدین علی احمد پڑا۔ پیارے آقا کی طرف سے احمد پڑا، حضرت علی کی طرف سے علی پڑا اور درویش کی طرف سے علاء الدین پڑا، اور صابر تو ان کا لقب ہے جو ان کے ماما جان نے 12 سال کا وہ الگ سا واقعہ ہے جس پر ان کو صابر کا لقب ملا۔ دوستو، اب ہم آج کی اس واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ابھی صرف 3 سال ان کی عمر تھی کہ اپنے بابا جان کے ساتھ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک رات ہوتی ہے۔ رات کے بعد جب صبح ان کے بابا جان اور ان کی امی جان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت بڑا زہریلا سانپ مرا پڑا ہے۔ سانپ کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے بابا جان ان کی امی جان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سانپ کہاں سے آیا اور اس کو کس نے مارا ہے۔ ان کی امی کہتی ہے کہ میں نے تو نہیں مارا اور کہاں سے آیا اس چیز کی بھی مجھے خبر نہیں۔ دوستو، شاہ صابر پاک ابھی 3 سال کے ہی تھے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں، اس سانپ کو میں نے مارا، اور یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے بلکہ یہ سانپوں کا سردار ہے، سانپوں کا بادشاہ ہے، اور اس کو میں نے مارنے سے پہلے تمام سانپوں سے یہ حلف لیا ہے
کہ ان کو یہ قسم کھلایا ہے کہ وہ کبھی بھی میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ ان کے والدین کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان کے والدین بھی حیرت میں آ گئے کہ ابھی صابر پاک کی عمر محض 3 سال کے ہیں اور 3 سال میں انہوں نے اتنے بڑے زہریلے موذی جانور سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بشارت بھی دی، یعنی یہ بھی کہا کہ انہوں نے سبھی سانپوں سے یہ وعدہ لیا ہے، حلف لیا ہے کہ آنے والے وقت میں کبھی بھی کوئی بھی سانپ ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو کاٹے گا نہیں۔ دوستو، حضور مخدوم اشرف مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ بچپن کا واقعہ کافی مشہور ہے۔ دوستو، اس کے بعد صابر پاک کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اپنے آپ میں ایک کرامت ہے اور ان کے چاہنے والے جانتے ہیں صابر پاک کے جلال کو، صابر پاک کے جمال کو، صابر پاک کے صبر کو۔ دوستو، صابر کلیری جن کے ماما جان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جن کی طرف سے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کا نام صابر پڑا، دوستو وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ وہ بھی ایک سنسنی خیز واقعہ ہے کہ کیسے صابر کلیری رحمت اللہ علیہ 12 سالوں تک بغیر کھائے پیے گلڑ کے پھل کھا کھا کر رہے، اور 12 سالوں کے بعد جو کچھ ہوا جب ان کی والدہ آتی ہے، اس کے بعد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھتی ہے، اس کے بعد ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، ان کی شادی کے تعلق سے جسے سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا جلال کیسا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ بچپن کا واقعہ کافی مشہور واقعہ ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ صابر رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں تو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے ولی اللہ صابر رحمت اللہ علیہ ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں سب کو صابر رحمت اللہ علیہ کے اس بچپن کی کرامت کے بارے میں جانکاری مل سکے کہ اللہ کے ولی جب بچپن کے عالم میں بھی ہوتے ہیں پھر بھی ان کی کیا طاقت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور وہ اب بچپن میں کسی بھی شیر سے کم نہیں ہوتے، بلکہ شیر کیا ہزاروں شیر سے زیادہ ان کے اوپر طاقت ہوتی ہے۔ رب کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ دوستو، حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بڑے ہی افسوسناک بیان جاری ہوا ہے اور بری خبر سامنے آ رہی ہے، جس خبر کو سننے کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں، جی ہاں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کا یقیناً دل ٹوٹ جائے گا، دل چھلنی چھلنی ہو جائے گا، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ ہیں، اس بارگاہ پہ ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، تمام ہی مذہب کے لوگوں کی اس بارگاہ سے آستھا جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی جائز دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن دوستو جس طرح سے لگاتار مذہب کی بنیاد پر مسجد، درگاہ اور مدرسے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً افسوس کا مقام ہے۔ یہ دیش یقیناً امن و امان اور بھائی چارے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے چند سالوں کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس طرح سے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں، جو کہ سچ میں بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ دراصل دوستو حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ حاجی ملنگ سرکار کی جو بارگاہ ہے وہ اصل میں ایک مندر ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسے میں دوستو کچھ لوگ جو ہیں ان کے دوارا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ ہیں، یہ مندر ہیں، وہ صرف اور صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس حد تک آ چکے ہیں، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صرف امن و امان کا پیغام دینا ہے، کیونکہ اس دیش کا سچا چاہنے والا وہ ہندو ہو، مسلم
मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हों, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, वो मदरसे हों, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थी उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों यह देश अमन व अमान का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों सिर्फ यही एक दरगाह नहीं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहाँ पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाके धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन व अमान और भाईचारे का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और खुशी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफतें परेशानियां इसीलिए आ रही है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं यानी अल्लाह की इबादत के लिए हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहाँ रहे हैं, इसीलिए लेकिन दोस्तों आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहाँ रहे हैं, इसीलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है जहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं,
चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों ऐसे वक्त में आपको अमन व अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहाँ पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं, जी हाँ दोस्तों यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है।
अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर।